ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಗುಳುಂ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದಲೇ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ಎಸಗಲಾಯಿತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಗುಳುಂ ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದಲೇ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಮೇಲೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗಸನ ಕಲ್ಲು ಬಳಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24ರಲ್ಲಿನ ಕಬ್ರಸ್ತಾನದ ಜಾಗ ಅಂತೆ. ಅದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24ರಲ್ಲಿನ ಕಬ್ರಸ್ತಾನದ ಜಾಗ. 6 ಎಕರೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ ಜಾಗವನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಆರೋಪ ದೂರುದಾರನ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಗರಂ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಜಮೀರ್ ಆವಾಜನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರ, ಅನ್ವರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ದೂರುದಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. खबरस्तान के बारे में मैं सर्वे एक 10 साल पीछे कोर्रे बिड़िया पीले को फिर सो ले एक बंगला बनले को कॉलेज बनले को नो है ना को से पैसे अगर को मालूम कर ली तुम्हें आदमी ये वक्त के पैसे मार को खींचे नो वक्फ बोर्ड के ये जो खबरस्ताना के मस्जिदा के ये यतीमा के है ना ये और गरीबा के पैसे मार को यू नो है ना आज बंगला भी और कॉलेज बनले कहीं से नो ऐसा है ना बंगला सब बनले है खबरस्तान की जगह सर्वे नंबर 2400 इन्हें बंध्यास हो जाएगा। आज है ना 14 को जमा हुआ सर्वे नंबर को देखो कैसे सिर पकड़ा जमली दुर्ग में। हाँ ऐसे हमको बड़े बड़े पोस्टर देना सो ಇನ್ನು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ವರ್ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಬೇಡ, ಅವನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು, ಅವನ ಜೊತೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಆಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ 18ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿ. मामा रख ले तुम अनवर फोन करके माफी मांग ले को। हाँ मामा उनके साथ रहो। हाँ कौन दे मामा तुम्हें बोला मामा रख ओके भाई करा को दे तू तेरा नंबर दे तू बात तेरा नंबर दे तू अनवर दा बात करती। हाँ कौन दे मामा दो मामा मैं तेरा नंबर नहीं है उनका नहीं है। हाँ मामा मुझे दे तू बात करती हूँ ना। हाँ मामा उनके साथ इस पीर को मैं करा को दे तू बोला उनका। हाँ कौन दे मामा आता सही मामा। फिर तू उतना मालूम रख ले तू वीडियो छोड़ा तो क्या होता। मामा वो अब सुनिया मामा होगा सोगा मेरे तरफ से क्या भी किसका नाम लेना को क्या भी नहीं मामा मंजे कौन की गुमराह कर को मंजे बोले थे सो। हाँ हाँ गलती होगी मैं माफी चाहता हूँ। हाँ जमीर साहब मिनिस्टर साहब शतम्या को रखते नहीं मुझे मालूम है। हाँ हाँ मंजे कौन की गुमराह कर दले सो। हाँ हाँ गुमराह में से मैं बोली सो। हाँ मामा मेरे से गलती होगी इधर को वीडियो छोड़। वो मामा छोड़ तो मंजे छोड़ को मुझे भेजो। हाँ मामा अच्छा छोड़ना, अच्छा वीडियो छोड़ना, ये कैसा छोड़े उससे अच्छा छोड़ना। वो मामा छोड़ तो मामा. ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ರಸ್ತಾನದ ಆಸ್ತಿ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ರಸ್ತಾನದ ಆಸ್ತಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂ ಟರ್ನ್. ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. खबरस्तान के बारे में मैं सर्वे नंबर बराबर नहीं उन्होंने घर बन ली कॉलेज बन ली घर को समझा था। मैं समझ को वीडियो बनाया था। अब वो चक्कर है मैं सर्वे नंबर से भी सही है, अनवरदा भी सही है, उनके बारे में गालियाँ दिया था मैं। अनवरदा माफ़ करें दे, सर्वे उनका घर की जगह घर है, खबरस्तान की जगह खबरस्तान है, वैसा क्या भी नहीं है। क्या कि ज़रा गलतफहमी हुई थी मुझे। और एक हमारे BZ जमीर अहमद खान कर्नाटक के टाइगर शेरों कर्नाटक के मसीहा गरीबान के मुसलमान के लीडरों कर्नाटक के उन्होंने भी वैसे आदमियों को रखते ने। उन्होंने है ना कई बार भी बोले थे वक्त का 1 रुपया खाया तो भी हराम हो, कीड़े पड़को मरता कर को बोले थे। उन्होंने जमीर अहमद खान हमारे साहब वैसे आदमियों को रखते ने। उन्होंने है ना कौम क्या अच्छा सोचने अच्छा ये करने के वास्ते है ना उन्होंने अच्छे आदमियों को रख ली। सो मैं क्या कि ज़रा गलतफहमी में बना डाला, मेरे से गलती हुई तो माफ़ करो।
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾವಾಗ, ಅದಾದ ನಂತರ ಜಮೀರ್ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಈ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷನಿಗೂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಫೋನನ್ನ ಮಾಡಿ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರೋಪವನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಏನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ, ಜೊತೆಗೆ ಪರ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಬಣ ಏನು ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈಗಿನ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಗಸ್ನಕಲ್ಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಸ್ತಿ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ರು. ಇವರು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಏನು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈಗ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಏನು ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಏನು ಜಮೀರ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಡೆಯನ್ನ ತೋರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಜಮೀರ್ ಅವರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಹಾಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಏನಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆಸ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ ಏನಿದೆ ಇದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಆರೋಪ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಮೀರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಕ್ಫ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ವಿನಾಯಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.